डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास आप जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे सी। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि घमसान दा युद्ध लड़िया जा रहा है। भाई बिधि चंद जी जिधरले पासे भी जाते ने, वैरियां नूं मार के मैदान साफ कर देंदे ने। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी दस रहे सन कि वैरी बहुत ज्यादा दा बनाउंदे ने बिधि चंद नूं मारन दा, पर उन्हां दा कोई यतन नहीं लगदा। इत्थों तक कथा पहुंची सी। अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। किसको जतन न चलत है, आपस मर जह। गरज बंगारत हनत, जिम के हर निरपै है। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, भाई बिधि चंद नूं मारन दा किसे दा कोई जतन नहीं चलदा। जिहड़ा भी मारन दे वास्ते अगे वधदा है, वो आप ही मारिया जांदा है। बिधि चंद जी बड़े गरजदे ने, बड़ा वंगारदे ने ते वैरियां नूं मारदे ने, इस तरह जिवें कि निडर होके कोई शेर किसे जीव नूं मारदा। इतने में चंदू तनज चल, सन्मुख को आवा। परी लोथ पर लोथ जह, श्रोणत बिथ रावा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि जिथे लोथां ते लोथां चढ़िया हुई ने, जिथे बहुत सारा लहू डुलिया होया, उस जगह दे उत्ते इन्ने चिर नूं बिधि चंद दे सामने चंदू दा पुत्र चल के आ गया, जिदा नां है करमचंद। करत चौंप आगे अरियो, मूर्ख मत हीना। विधिये कीन चिनार को, बड़ आनंद लीना। कवि जी लिखते ने बड़ी चौंप दे नाल, बड़े उत्साह दे नाल मूर्ख ते खोटी बुद्धि वाला करमचंद बिधि चंद दे अगे होया। बिधि चंद ने अगों चंगे तरीके दे नाल ओदी चिनारी कीती है, ओदी पछाण कीती है। ते जदों पता लगा कि चंदू दा पुत्र एक करमचंद है, ते बिधि चंद जी खुश होए। कहत पायो मम पित हत्यो, तैं गुर के आगे। करत प्रतीक्षण में रहियो, सो अब को फल लागे। बिधि चंद नूं वंगार के करमचंद कहंदा कि मेरे पिता चंदू नूं तू गुरु दे सामने मारिया, उन्हां दे नाल सी तू। कहंदा कि मैं बहुत चिर तो इस समय दी उड़ीक दे विच सां, बड़ी प्रतीक्षा तो बाद मैनू यह समा हथ लगा। मैं हुण उस गल दा तेरे तो बदला लवांगा। कहंदा जिम चाहत सो बिद बणी, रण में तुझ हेरे। पित पलटा एक कर्ज सिर उतरे अब मेरे। करमचंद कहंदा कि जिवें चाहुंदा सी उसे तरह दी विधि बन गई है कि रण भूमि दे विच हे विधि चंद तू मेरे सामने आ गया है। मेरे सिर दे उत्ते जिहड़ा
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। पूरब तुमको मार के रण खेत मझारे, हर गोविंद को पुण गहो जोधा बरे आरे। ਕਰਮਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਸੁਣਤ ਹਸਿਓ ਵਿਦਿਆ ਅਦਿਕ ਉਤਰ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਚੈਤ ਉਤਾਰਿਓ ਪਿਤ ਕਰਜ ਤੂੰ ਮਹਾ ਪਰ ਬਿਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਚੰਦ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੱਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਅਬ ਤੁਝ ਕੋ ਮਾਰੈ ਤੁਰਤ ਰਿਣ ਕੌਣ ਉਤਾਰੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਕਹਿਤ ਹੈ ਕਿਮ ਨਿਰਣੈ ਤਾਰੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ। ਕਰਮ ਚੰਦ ਏਮ ਸੁਣਤ ਹੀ ਤਕ ਤੀਰ ਪ੍ਰਹਾਰਾ, ਤਨ ਵਿਧਿਏ ਕੇ ਤਕ ਚੁਬਿਓ ਗਹਿ ਖੈਚ ਨਿਕਾਰਾ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵੇਂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਕੇ ਤੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੀਰ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਨ ਤੂਰ ਨਹੀਂ ਤੀਰ ਖਰ ਤੱਕ ਔਰ ਚਲਾਇਓ, ਹੈ ਖੁਦਾਏ ਵਿਧਿਏ ਤਬੈ ਨਿਜ ਗਾਤ ਬਚਾਇਓ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਤੱਕ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤੀਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਦਾ ਕੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਆਪ ਚਾਂਪ ਗਹਿ ਦਿੜ ਤੁਰਤ ਤਾਨਿਓ ਧਰ ਬਾਣਾ, ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਛੋਰਾ ਤਵੈ ਤੱਕ ਸ਼ਤਰੂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਤਾਣ ਕੇ ਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਜੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਕੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਲਗਿਓ ਬਾਜ ਕੇ ਭਾਲ ਮੈਂ ਗਾ ਪਾਛਲ ਪਾਰਾ, ਝਾੜੇ ਅਵਨੀ ਪਰ ਗਿਰ ਪਰਿਓ ਜਨ ਗਾਜ ਸੰਗਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮਚੰਦ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਜਿਆ, ਮੱਥੇ ਚੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਝਟਪਟ ਹੀ ਕਰਮਚੰਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਵਿਦਿਆ ਨਿਕਟ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰਾ, ਦਬੀ ਟਾਂਗ ਹੈ ਕੇ ਤਰੇ ਤਰ ਉਤਰ ਨਿਕਾਰਾ। ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਡਿੱਗੇ ਪੈ ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਉਸ ਕਰਮਚੰਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਗਹਿਲੀ ਨਸ ਕਰ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਪਾਛੇ ਕੋ ਚਾਲਾ, ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਯਾਰ ਤੁਰਕ ਤਹਿ ਰਣ ਮਚਿਓ ਕਰਾਲਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਰਮਚੰਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਣ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰੇ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਰਾਇ ਕੈ तेह चैत छुटायो, गुर दल ते शलख चली सब को अटकायो। उस वेले तुरकां ने बहुत ज्यादा जोर लाया, बड़े अड़े कि इनू छुड़ाया जावे, पर कोई भी छुड़ा नहीं सकिया, क्योंकि कवि जी लिखते ने कि सतगुरां दे दल दे वल्लों बहुत सारियां बंदूकां चलियां जिन्हां ने उन्हां नू पिछे ही रोक दिता। करे शीघ्रता बल सहत गह आन्यो बैरी, श्री गुर हर गोविंद जह पायो तिनके पैरी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने भाई बिधि चंद ने बड़ी ताकत दे नाल बड़ी शीघ्रता दे नाल वैरी करमचंद नू फड़ के सतगुरां दे कोल लै आंदा है ते सतगुरां दे चरणां ते आण के सुट दिता। नीच ग्रीव को कर रहे हो नहीं सन्मुख जोवा, विद्या बोलियो प्रभु जी ऋण बड़ सिर होवा। नीवी धौन नू करके सतगुरां दे चरणां दे विच करमचंद बैठा होया, वो तां अखां चुक के सतगुरां नू नहीं तकिया। भाई बिधि चंद जी कहंदे ने हे प्रभु जी, ये करमचंद कहंदा है कि मेरे सिर ते प्यो दे बदले दा करजा है। पलटा पित लै बोयायो ऋण उतरियो नाही, बंदो मुश्कै पाग सो पग श्रृंखल पाही। बिधि चंद जी कहंदे ने सच्चे पातशाह अपने प्यो दा बदला लैण आया सी। ये कहंदा सी मेरे सिर दे उत्ते करजा है, वो करजा उतारना है। सच्चे पातशाह मैं इनू फड़ के लै आया हां, किरपा करके हुक्म दिओ इहदियां मुश्कां बन्नियां जाण और इहदे पैरां दे विच संगल पाया जाए। गुर किरपाल हस कर कहियो क्या इस ते लैबो, छोड़ देहो कुड़ियार को पुण करे नायबो। भाई बिधि चंद ने जदों इस तरह की अर्ज की ते सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी हस के कहंदे ने भाई बिधि चंद क्या इसते लैबो, बिधि चंद इहदे तों की लैणा है, इस कूड़ियार नू झूठे नू छड्ड दे, इनू जाण दे, जेकर अपनी मौत ना चाहुंदा होवेगा ते फेर नहीं आउंदा। जथा दुष्ट पित सुत तथा तुर कण के चेरे, कुछ कजूत सिर में हतो सिमरै गुण तेरे। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी भाई बिधि चंद नू कहंदे ने कि जिस तरह दा इहदा दुष्ट पिता चंदू बुरा सी, उसे तरह दा ये करमचंद भी बुरा है। ये तुरकां दे चेले ने, उन्हां दे पैरां दे तलवे चट्टण वाले ने। कुछ कजूत सिर मैं हथो सिमरै गुण तेरे। सतगुरु जी कहंदे ने थोड़ियां जिहियां जुत्तियां मार के इनू छड्ड दे, ये तेरा वड्डा इहदे ते गुण होवेगा। हुक्म मान त्याग्यो तबे पन ही कुछ मारे, नहीं बोलत मुख आवतो पाग्यो छुट हारे। बिधि चंद ने सतगुरां दे हुक्म नू मन्निया, थोड़ियां जिहियां जुत्तियां मार के उस नू छड्ड दिता। अगों करमचंद कुछ भी ना बोलिया ते काली दे नाल दौड़ उठिया। जाय मिलियो तुर कण बिखै जह अब्दुल खाना, तरकत और बड़ श्वास ले अस बाक बखाना। पर दुष्ट करमचंद ने अपनी दुष्टताई नू ना छड्डिया, दौड़ के तुरकां दे विच जा मिलिया है जिथे कि जलंधर दा सूबा अब्दुल खान है। धड़कदी है डर दे नाल बड़ी छाती ते वड्डे वड्डे साह लैंदा होया इंज कहंदा गहियो मोह को लेकर गए गुरु जहां खरो है, छाल बल को तर शीघ्रता में छुटन करियो है। जाके कहंदा कि मैनू फड़ के लै गए सन जिथे उन्हां दा गुरु खलोता सी। कहंदा मैं बल दे नाल अपने छल दे नाल बड़ी शीघ्रता दे नाल छुट के आ गया।
सिखण को मारत आयो सब भेद निहारा रहियो अल्प दल गुरु को समुदाय संघारा। आन के अब्दुल खान नूं कहंदा है करमचंद कि मैं बहुते सारे सिखां नूं मार के आया हां और इस तो इलावा मैं चंगे तरीके दे नाल भेद नूं लख के आया हां, पता करके आया हां कि गुरु दे कोल फौज हुण थोड़ी रह गई है, बहुती सारी मारी गई। आप अगारी होए कै हेला अब कालो हर गोविंद को लेह गह निज ओज संभालो। करमचंद कहंदा कि गुरु दे कोल फौज थोड़ी रह गई है, इस करके अगे होके हुण सानू वड्डा हल्ला करना चाहिदा है। इस हल्ले दे विच अपने बल दी संभाल करके हर गोविंद नूं कैद कीता जावेगा। इम कह अब्दुल खान को कुछ अगर चलायो अपर तुरंग जो संग थो तिस पर चढ़ पर तायो। इस तरह कह के अब्दुल खान नूं जरा अगे चलाया है ते दूसरे घोड़े दे उत्ते आप चढ़ के नाल चल पिया। इम विदिये की गाथयत काल्यो कम साना परसराम शक्तु युत दोनों रण थाना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरह की गाथा वापरी। भाई विधि चंद दे युद्ध दी कमसान दा युद्ध लड़िया। दूसरे पासे कवि जी लिखते ने कि परसराम ते शक्तु ये जिहड़े दोवें सूरमे ने ये अजे रणभूमि दे विच जूझ रहे हैं। इस जगह दे उत्ते कवि जी अपने अध्याय की समाप्ति करके अगले अध्याय का प्रारंभ करते हैं। नबीब बख्श लश्कर महा लेकर आयो संग तोमर तरवार न तबर गहे तो फंग खतंग। क्योंकि पिछे इस गल का जिक्र आया सी कि नबी बख्श जिहड़ा कि अब्दुल खान का वड्डा लड़का है ਉਹ ਕਰਮਚੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਰਤਨਚੰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਬਰਛਿਆਂ ਦਾ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਬ ਪਰਸਰਾਮ ਸ਼ਕਤੂ ਵਿਸਾਲ ਗਹਿ ਦੋਹਣ ਚਾਂਪ ਸਰਸੋ ਨਿਕਾਲ। इस नबी बख्श का सामना करने दे वास्ते दो सतगुरां दे योधे ने। एक दा नाम है परसराम, दूसरे दा नाम है शक्तू। इन्हां दोवां ने अपने धनुषां नूं अपने हत्थां दे विच सांभिया। प्रेरित रंग बड़ बेग संग गन सूर सहत पकड़े तो फंग। इन्हां दोवां ने अपने घोड़ियां नूं तेज कीता है। बहुते सारे सूरमे इन्हां दे नाल ने जिन्हां ने बंदूकां फड़ियां ने। जह नबी बख्श बड़ बंद टोल तेह को पहुंच कर साथ गोल। जिथे के नबी बख्श उस दा लड़का टोले दे समेत लड़दा सी, दोवें अपने जथे दे नाल उत्थे पहुंच गए ने परसराम और शक्तू। निकसंत वीर को रात वाए छुटकांत तो पकड़ पनेर जाए। दोवां सूरमियां ने अपने घोड़ियां नूं दौड़ाया है। छुटकांत तुप करे पनेर जाए। वैरियां दे लागे जाके ये तुपकां बंदूकां चलाउंदे ने। जह नबी बख्श तह अगर सूर बहु लरे मरे गिर परत तूर। जिथे नबी बख्श लड़दा सी ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਬ ਪਰਸਰਾਮ ਸ਼ਕਤੂ ਮਹਾਨ ਪਟ ਦੂ ਚਾਂਪ ਕੋ ਤਾਣ ਤਾਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੂ ਮਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਨਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ।
सर सर्प सो समसर मार मार चल जात समुख तांके जुझार। कवि जी लिखते ने कि शूकदे होए सप्पां दे वांग तीरां दी वरखा कीती है, जाके तीरां ने सामने जुझारू सूरमियां नूं बहुत मारे। इम मची लोह की मार पूर, बह चले श्रोण गई लोथ पूर। कवि जी लिखते ने इस तरीके दे नाल बड़ी वड्डी लोहे दी मार मची है, जिस लोहे दे चलण दे नाल भाव के तलवारां चलण दे नाल बहुतियां सारियां लोथां ते लहू रण भूमि दे विच डुल्लिया। तब तुरक त्रास को तार भाग, नहीं जमे पाए बड़ शस्त्र लाग। उस वेले तुरकां ने डर नूं धारण कीता ते पिछां नूं भजना शुरू कीता। उन्हां दे पैर जम नहीं सके क्योंकि वड्डा शस्त्रां दा प्रहार होया। गुर वीर एक 10 तुरक संग, कर कर प्रहार मार मार जंग। क्योंकि गुरु दा एक सूरमा ते तुरकां दे 10 सूरमे एक बराबरी दे सन। एक एक ने मानो के 10 नूं मारिया, प्रहार कीता, मार मचाई जंग दे विच। तब नबी बख्श पिख पा हैरान, एह पायो कहां नहीं जाए जान। उस वेले जरा नबी बख्श है वो बहुत ज्यादा हैरान होया है। यह कहां पायो नहीं जाए जान, सोचदा है ये की हो गया, मेरी फौज पिछां क्यों दौड़दी। मर गई सैन सिख अल्प पास, ठहर न अगर बढ़ पाए त्रास। सोचदा है नबी बख्श कि मेरी सेना बहुती मर गई है, थोड़ियां दे कोलों मारी गई है, हुण अगे ठहरदे नहीं हन, डर नूं धारण करदे। पर गयो लोह पूठो कराल, जह कहां सूर मर तुरंग जाल। नबी बख्श सोचदा है कि सानू ते लोहा पुठा पै गया है, बहुते सारे सूरमे मारे गए ने, बड़े घोड़े भी डिगे पैन। निज है तवाए रोकंत वीर, सब हटो थिरो किम तजत तीर। अपने घोड़े नूं दड़ा के ਜਿਹੜੇ डर नूं धारण करके पिछां परतदे ने उन्हां नूं रोकण दा यतन करदा है नबी बख्श। कहंदा सब हटो थिरो किम तजत तीर, कहंदा सारे हट जाओ, रुक जाओ, क्यों तुसीं धीरे नूं छड्डदे हो। तुम बड़ गरूर सो कहत नीत, रण बिखै सदा हम लेत जीत। उन्हां नूं कहंदा कि तुसीं ते सारे दे सारे गरूर दे नाल ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि रण दे विच सदा ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੌੜ ਕੇ ਕਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। अब अल्प सेख नहीं इल्म जान, नहीं शस्त्र बंधने मैं सुजान। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿੰਝ ਚਲਾਈਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਪਾਸ ਤੇ ਤੁਮ ਤਰਾਸ ਧਾਰ, ਕਿਨ ਤੇ ਭਜੇ ਜਿਨ ਕਹੇ ਗਵਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਨ ਤੇ ਭਜੇ ਜਿਨ ਕਹੇ ਗਵਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਭਜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। पुन जियत सब मैं कहा काहे, हम बचे भाज तज लड़े नाहे। ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਮ ਕਹਿ ਰਿਸਾਏ ਨਿਜ ਸੈਣ ਮੋਰ, ਵਿੱਚ ਥਿਰਿਓ ਆਪ ਕਰ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਮੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਪਿਖ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਕੋ ਪਰਸਰਾਮ,
बड़ तुरंग तवाए चित लगाम। उस वेले नबी बख्श नूं तकिया है परशुराम ने अपने घोड़े नूं लगाम खिंच के अगे कीता। पिख परशुराम चाहत प्रहार तब तजे तीर तीखे आगार। वेख के परशुराम नूं चाहुंदा है नबी बख्श ओदे ते प्रहार करना। देख के उस वेले तिखे तीरां दा प्रहार कीता। शक्तू बुलाए अपने समीप कह इसै हतो है बड़ महीप। उस वेले परशुराम ने शक्तू नूं अपने कोल बुलाया है ते कहंदा है कि इस नूं मारीए जेड़ा मानो के फौज दा वड्डा सरदार है। पिख आनंद पाए दोनों सोबीर इत उत तवाए है तजत तीर। उस वेले परशुराम ने ते शक्तू ने दोवां ने आनंद नूं धारण कीता ते दोवें सूरमे इधर उधर घोड़ियां नूं दड़ा के तीरां दा प्रहार करन लगे। गुल कान केर बरखा विसाल दोह दिशन ते बहु पी कराल। इस तो इलावा गोलियां दी वर्खा दोवां पासियां तो बहुत ज्यादा भयानक हुई। तब नबी बख्श बांको सोबीर बहु अतर संग जिसके सोचीर। कवि जी लिखते ने उस वेले जड़ा नबी बख्श है जड़ा के बांका सूरमा है जिदे कपड़ियां दे उत्ते बहुत सारा अतर छिड़किया होया। कर गह कमान लै बाण रूप मारे सबेग चित चौंप कोप। नबी बख्श ने कमान नूं हथ दे विच लै के गुस्से नूं धारण करके बड़े बेग दे नाल तीर छड्डे ने जिन्हां तीरां ने बहुतियां सिखां नूं मार दिता। पिख परशुराम और को पठान एक हणियो बाण तन अदक तान। उस वेले परशुराम ने गुस्से नूं धारण करके एक तीर दा प्रहार कीता जेड़ा के तीर घोड़े नूं जाके लग्या है। लग गा तो रंग के तंग थान विद गयो पार गिर तब महान। उस परशुराम ने जेड़ा तीर छड्डिया है ਉਹ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਬ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਸੰਭਾਰੇ ਆਪ ਦਿਓ ਪਾਏ ਰੋਪ ਕਰ ਤਾਰ ਚਾਂਪ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। सर परशुराम के मार अंग खर गरे पार गिर तज तुरंग। उसने फिर नबी बख्श ने तीर जिहड़ा छड्डिया है परशुराम नूं मारन दे वास्ते ਉਹ परशुराम दे घोड़े ते जाके लग्या ते घोड़ा मर गया। तेह भाई मूर्छा धन खगेर बहु सिख आए रछिया सो घेर। ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਨੁਸ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਆਏ ਰਚਿਆ ਸੋ ਘੇਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ। ਗਹਿ ਖੜ ਗਏ ਸ਼ਕਤੂ ਦਿੜ ਬਿਸਾਲ तिस की सहाय में गह सो टाल। बेहोश होके परशुराम डिग पिया है। ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਢਾਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਰੁਪ ਰਹਿਓ ਸੂਰ ਆਗੇ ਖਰੋਏ ਉਤ ਪਰੇ ਤੁਰਕ ਗਨ ਕੀਨ ਢੋਏ। सूरमा शक्तू अगे वध के खलो गया है। दूसरे पासे तुर्का ने बहुत वड्डा हल्ला किया। तब पारियो जोर रण को महान नहीं तऊ सिख तज दीन थान। ग्रंथाकार जी लिखते ने भावें के वड्डा जोर उस वेले तुर्कां दा पिया पर तां भी सिखां ने अपनी जगह नूं नहीं छड्डिया। जो नेर आए तिस करत घाव
तेह तुपक तीर तोमर चलाव। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਤੀਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। पट परस राम के निकट ठांड, बहु भई खड़ग से कांट बाड़। परशुराम सूरमे दे कोल ही शक्तू रोक के लड़दा रहा। उस वेले बड़ियां खड़गां दे नाल बड़ियां नूं कट कट के शक्तू ने सुटे। घटका मजार कर मार मार गिर परे सूर सैंकर हजार। एक घड़ी को तक युद्ध लड़िया गया। उन्ना चिर तक कवि जी लिखते ने कि सैकड़े हजारां दी गिनती दे विच सूरमे शहीद हो गए। गण तुर के ओरड़े नेर पाए, कर शोर कोर चाहस पजाए। तुरक बहुते ही ज्यादा टुट के पै ने। बड़े शोर घोर दे नाल ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਦੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਛਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। तब खड़ग हतै शक्तू कराल, रिप को प्रहार कर ओट ढाल। ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਭਿਆਨਕ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਣ ਥੰਬ ਮਨੋ ਗਾਡੋ ਖਰੋਏ, ਬਹੁ ਸਿੱਖ ਸਹਾਇਕ ਸੰਗ ਜੋਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੰਬ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ। ਗਣ ਤੁਰਕ ਮਾਰ ਅੰਬਾਰ ਲਾਏ, ਜਿਮ ਦੀਪ ਪਤੰਗਣ ਪਰਤ ਆਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤੰਗੇ ਆਣ ਕੇ ਪਰਵਾਨੇ ਮਰ ਗਏ। तब परशुराम शुद्ध पाए अंग, होए सावधान अवलोक जंग। कवि जी लिखते ने कि इन्ने चिर नूं ਜਿਹੜਾ परशुराम ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉੱਠ ਠਾਂਡ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰਨ ਸੰਭਾਲ, ਪਿਖ ਨਬੀ ਬਸ਼ ਕੋ ਰਿਸ ਵਿਸਾਲ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ। ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਜਹ ਖਾਰੋ ਜਾਏ ਕਟ ਭੇਰ ਕੀਨ, ਖੜਗਣ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬਹੁ ਦਾਵ ਲੀਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਚਲੇ ਖੜਗ ਕਰ ਕਰ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਸਿਰ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਕੋ ਕਾਟ ਡਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਚ ਜੁੱਧ ਗਿਰੇ ਕਟ ਕਟ ਮਹਾਨ, ਤਨ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੂ ਤੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੋਵੇਂ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਕਤੂ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਭਾਵੇਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਗਣ ਤੁਰਕ ਬਿਲੋ ਕਿਉ ਭਾ ਨਿਕੰਦ, ਰਣ ਅਬਦਲ ਖਾਨ ਨੰਦਨ ਬਿਲੰਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਬਦਲ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਬੀ ਬਖਸ਼। ਲਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਦੀਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਨ, ਜੇ ਜੀਅਤ ਭਏ ਬਹੁ ਸ਼ਰਮਨ ਮਾਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਰੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਹਟੇ। ਦੋਹੋਂ ਦਿਸ਼ਨ ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਮਿਟੇ ਜੰਗ ਤੇ ਸੂਰ। ਲੋਥਣ ਪਰ ਲੋਥੈ ਪਰੀ, ਕਰਦਮ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਤੂਰ।
ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੋਥਾਂ ਪਰੀ ਕਰਦਮ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਤੂਰ, ਲੋਥਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਧੂੜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। दौर गए द्वै दास तब जह थे अब्दुल खान, देखो कहाँ नवाब जी बिगड़ो काज महान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने दो दास दौड़ के उत्थे पहुंचे ने जिथे अब्दुल खान सूबा है। कहते ने देखो कहाँ नवाब जी बिगड़ो काज महान, कहते ने हे नवाब जी, हे सूबा जी, बड़ा वड्डा कारज विगड़ गया। तो वह नंदन चंद मिनंद हो तो रिप बृंदन कंदत सो पे हतो। कहते ने कि तुहाडा पुत्र जिहड़ा कि चंद्रमा वर्गा सोहना सी ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਕਮਸਾਨ ਕਨੋ ਕਰ ਜੰਗ ਮਹੀ, ਪਿਛਵਾਏ ਹਟਿਓ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਸਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਪਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਜੇ ਸਰਤੇ ਬਰਜੇ ਤਰਜੇ ਕਟ ਆਪ ਗਿਰਿਓ ਪੁਰਜੇ ਪੁਰਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਸੂਬਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੈਰੀ ਸਨ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕ ਕੇ ਤਾੜਿਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਪਰ ਪੁਰਜੇ ਪੁਰਜੇ ਹੋ ਕੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬਹੁ ਵੀਰ ਮਰੇ ਤੇ ਸੰਗ ਤਹਾਂ, ਗਣ ਲੋਥ ਪਰੀ ਬਹਿ ਸ਼੍ਰੋਣ ਮਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਰਮੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੋਣ ਨਵਾਬ ਸ਼ਤਾਬ ਤਬੇ, ਸਮ ਬਾਣ ਲਗੇ ਤੇ ਬੈਨ ਸਬੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁਭੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਹੋਣ। ਰੁਦਨੰਤ ਬੜੋ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰੈ, ਤ੍ਰਿਪਤਿਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਰਿਓ ਨਾ ਮਰੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਾ ਰੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਖਿਓ ਨਾ ਮਰੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ हे ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਜੇ ਰੱਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਗਮਨਿਓ ਕਿਸ ਥਾਨੈ ਪ੍ਰਾਣ ਤਜੇ, ਮੁਝ ਛੋੜ ਗਇਓ ਰਣ ਤੇ ਨਾ ਭਜੇ। ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਸੂਬਾ, हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਲਗ ਨੰਦਨ ਆਏ ਗਇਓ ਸੁਣ ਕੈ, ਸਮਝਾਏ ਪਿਤਾ ਕੋ ਯੋਂ ਪਨ ਕੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਰਲਾਪਤ ਆਪ ਨਿਲਾਇਕ ਤੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਨਿਹਾਰਤ ਨਾਇਕ ਤੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਲਿਓ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਲੋਕ ਨਿਹਾਰਤ ਨਾਇਕ ਤੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਅਬ ਤੀਰ ਤਰੋ ਨਹੀਂ ਯੋਗ ਤੁਮੈ, ਨਹੀਂ ਰੋਦਨ ਕੋਏ ਜਾਨ ਸਮੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫੌਜ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਦਨ ਕੋ ਇਹ ਜਾਣ ਸਮੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜਾਣ ਇਹ ਰੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਲੋ ਗੁਰ ਕੋ ਗਹਿ ਲੈ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਰਣ ਬੀਚ ਕਿਦੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਹੋ ਤਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,
ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਲੋ ਨਾ ਹਟੋ ਬੜ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਆਵੇ ਆਇਸ ਮੋਹ ਭਲੇ ਉਚਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਅੱਬੂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਹਿਲਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤਬ ਬਾਤ ਰਹਿ, ਨਤ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਤਿਦਕਾਰ ਕਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਰਹਿ ਆਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤਿਰਕਾਰਾਂ ਪਾਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਗ ਨੰਦਨ ਤੇ ਸੁਣ ਬਾਕ ਤਬੈ, ਤਰ ਧੀਰਜ ਕੋ ਤਗਜ ਛੋਕ ਸਬੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਮੜਿਓ ਰਣ ਕੋ ਦਲ ਸੰਗ ਲਿਓ, ਹਥਿਆਰ ਸੰਭਾਰ ਅਗਾਰ ਪਇਓ। ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਮੜਿਆ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ। ਲਗ ਸੁਤ ਅਬਦਲ ਖਾਨ ਕੋ, ਭਰਾਤਾ ਮਰਿਓ ਬਿਸਾਲ। ਅਦਕ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਸ ਕੇ ਪਾਇਓ, ਪਿਖ ਪਿਤ ਰੋਦਤ ਹਾਲ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਬਲਵੰਤਾ, ਅਭਿਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਨੰਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਘਮੰਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਦਕ ਮੋਲ ਕੋ ਤਰੇ ਤੁਰੰਗ, ਚੰਚਲ ਕਰਤ ਚਲਾਕੀ ਅੰਗ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਘੋੜਾ ਉਸ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਛਣ ਬਰਛੀ ਗਹਿ ਕਰ ਹਾਥ, ਬੂਝਤ ਪਾ ਨਿਜ ਸਾਥੀ ਸਾਥ। ਤਿੱਖੀ ਬਰਛੀ ਨੂੰ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਤਾ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਕਿਸ ਥਾਨ, ਹਣਿਓ ਗਵਾਰਨ ਕਰੋ ਬਖਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਤਿਸ ਕੀ ਲੋਥ ਦਿਖਾਵੋ ਮੋਹੀ, ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਅਬ ਤਿਸ ਮਗ ਹੋਹੀ। ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਸੁਪਟਨ ਸਭ ਬਾਤ ਬਤਾਈ, ਪਿਖੋ ਜਹਾਂ ਥਿਤ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਖੋ ਜਹਾਂ ਥਿਤ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ, ਆਓ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਝੁੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਗਾਡੇ ਖਰੇ ਤੋਂ ਫੰਗ ਸੰਭਾਰੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੇ ਪਿਖੋ ਪਟ ਪਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਟ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਦਾਹਣ ਹੋਰ ਨਿਹਾਰੋ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਠਾਂਡੋ ਬਲ ਭਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਲ ਭਾਰੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। नबी बख्श को जब हूँ मारा, तुरक पलाए परे बल हारा। ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਾਥਾ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਬਿਲੋਚਨ ਮੁਖ ਰਸ ਸਾਥਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਜਹ ਲੜ ਗਿਰ ਮਾਰਿਓ, ਬਲੀ ਸੁਪਟ ਤੇ ਚਲਬੋ ਕਰਿਓ।
ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਓ ਸਵਣ ਸੋ ਊਚ ਪੁਕਾਰ, ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਨਵਾਲੇ ਪਿਆਲੇ ਧਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਓ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਲਓ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜੋਏ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਜਿਸ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜਦੇ। ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਨਾਹਿ, ਸੋ ਮਮ ਸੰਗ ਚਲੋ ਰਣ ਮਾਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਣਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਤਰਾਸ ਹੈ ਪਾਰਾ, ਨਿਜ ਸੰਗ ਕੁਟੰਬ ਰਾਖੈ ਪਿਆਰਾ। ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਉਮੜਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਹਟ ਜਾਓ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਵੋ, ਪਿਤ ਸਮੀਪ ਠਹਿਰੋ ਤਹਿ ਜਾਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਟ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਸੁਣ ਕੈ ਕਾਇਰ ਇਤਿ ਉਤ ਹੋਏ, ਜਾਣਿਓ ਆਜ ਮਰਨ ਸਭ ਕੋਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਰ ਸਨ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਆਜ ਮਰਨ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅਖਲਣ ਕੀ ਕਰੈ ਕੋਠਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਛੋਰੈ ਜੋਦਾ ਭਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਵੇਗਾ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਨਾਹਕ ਧਾਰ ਗਰਭ ਚੜ ਆਏ, ਹਮ ਪਕੜੈ ਗੁਰ ਕੋ ਅਬ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਪਤ ਸਹਾਸਰ ਅਗਰ ਜਿਨ ਮਾਰਾ, ਬਚੇ ਸੋ ਪਾਜੇ ਤੁਰਕ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 7000 ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਕਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਨਕੇ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਵੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸਾਵੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨਨੇ 7000 ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸਾਵੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਭ ਪੀਰਨ ਪੀਰ, ਤਿਨ ਗਾਦੀ ਪਰੇ ਵੱਡ ਵੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਹਿਓ ਨ ਜਾਏ ਨ ਮਾਰਿਓ ਜਾਏ, ਹਣ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਸਮੁਦਾਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਹ ਖਪਾ ਦੇਗਾ। ਇਮ ਜਿਨ ਜਾਨਾ ਤਿਨ ਡਰ ਮਾਨਾ, ਸੋ ਟਰ ਗਏ ਦਾਵ ਕਰ ਨਾਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਮ ਜਿਨ ਜਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਡਰ ਮਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਟਰ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਲ ਗਏ ਨੇ ਦਾਵ ਕਰ ਨਾਨਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਨਿਤਰੇ ਵੀਰ ਮਰਨ ਡਰ ਜਾਹਨਾ, ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਨਾਹਿਨਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਿਤਰੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ,
जिन्हां दे मन दे विच मौत दा कोई डर नहीं है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬਾਂਦੇ ਚੁੰਗ ਪ੍ਰਿਥਕ ਜਬ ਹੋਵਾ, ਅਬਦਲ ਖਾਨ ਦੂਰ ਤੇ ਜੋਵਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਬਦਲ ਖਾਨ ਦੂਰ ਤੇ ਜੋਵਾ, ਅਬਦਲ ਖਾਨ ਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਟੋਲੇ ਨੂੰ। ਬੂਝੋ ਸੁਪਾਟ ਸੁਣਾਵਣ ਠਾਨਾ, ਜਾਤ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਬਲਵਾਨਾ। ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਉਸ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਟੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਤ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਬਲਵਾਨਾ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਲਗ ਪਹੁੰਚੋ ਜਾਈ, ਲੀਨੇ ਬੀਨ ਜੋਦਾ ਸਮੁਦਾਈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਯੋਧੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਟੋਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਕਹਿਓ, ਇਨ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਆਪਣੋ ਚਾਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ। ਇਨ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਆਪਣੋ ਚਾਹਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਸ਼ਤਾਬੀ ਕਰੋ ਹਟਾਵਣ, ਆਇਓ ਇੱਕ ਕਰ ਤੁਰੰਗ ਦਰਾਵਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਘੋੜਸਵਾਰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਹੈ। ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਨਵਾਬ ਤੁਝ ਖਰੋ, ਠਹਿਰੋ ਇਹਾਂ ਜੰਗ ਕੋ ਕਰੋ। ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧੋ, ਠਹਿਰੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਇਹਾਂ ਜੰਗ ਕੋ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕਹਾਂ ਕੁਸਤੇ ਜਾਓ ਮਰਨ ਕੋ, ਰੇ ਪਠਾਂਡੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਸੂਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਰੇ ਪਠਾਂਡੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰਨ ਕੋ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਹਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਪਿਤ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਰੋ ਜਿਨ ਭਰਾਤਾ ਹਾਨਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਪਿਓ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰੋ ਜਿਨ ਭਰਾਤਾ ਹਣਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਭ ਜਾਣੀ, ਹੇਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਨ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੇਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਨ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਿ ਉਸ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੋ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ, ਇਹ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਟੋਲ ਮਹਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूर्ण हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे
है पी होवन हार। हे संता कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं सोए। नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद कहो मेरी है प्रणाम।